ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ 10 ਕੱਤਕ शहनशाह सम्मत 8 कुवैत शहर गुरुद्वारा नगीना सालमिया विखे। वैसे तो मुसलमान जिहड़े आ अपने देशों के दूसरे धर्म का धर्म निशान गुरुद्वारा मंदिर नहीं बनाने देंगे, लेकिन कुवैत के अंदर गुरुद्वारा है। महाराज उत्थे गया सी, उसने जड़ा प्रेजिडेंट सीगा उन्हें घर भी बुलाया सी महाराज ने। गुरुद्वारे फिर ये लिखत पातशाह जी ने करवाई सी। असी देखते हैं उन्हें मेरा वीर एक गल कह गया, रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी। तन वजूद नूं गुरु आख्या गया अते जिस तन वजूद के अंदर परमात्मा की शब्द धार आ जाए वो शब्द धार नूं गुर कहते हैं। गुरजोत वो पंजवें पातशाह के अंदर चौथी पातशाही ने तर दी। ये शब्द आरंभ होंदा है, शब्द है गम्मी अनादि धुन। असी देखते बहुत सारा संसार, वो कहते कि जदों असी ध्यान धरते हैं साढ़े अंदर 5 प्रकार का शब्द उसकी आवाज़ आती है। वो किसी 2 चीज़ों के खड़कन के नाल नहीं आती। अनाहत है जिहड़ा बगैर खड़काओ दे आवाज़ है, उसनूं लोग ये कहते कि वो 5 प्रकार की, पर वो गलत है। लोगों ने अपने कोलों बना लिया। साहब कहते हैं शब्द अगम्मी अनादि धुन। अनाद जिहड़ा कि नाद दे नाल बजाया जाता बाजियां नाल, अनादि बिना नाद तो बिना बाजियां। शब्द की आवाज़ जिहड़ी अंदर पैदा होती है वो 5 प्रकार के जिहड़े साज हैं, सरंगी ढोलक छैने, इस तरह करके 5 प्रकार के उन्होंने नाल साधे आवाज़ में उहदे नाल जिहड़ी आवाज़ पैदा होती। महाराज कहते वो इन्हां तो बाहर है। शब्द अनादि शब्द जिहड़ा वो किसी नाद दे नाल नहीं सुनाई दिंदा। जे असीं कहिए कि हम कीर्तन सोहना हो गया तो सानूं उसकी आवाज़ दे नाल वो शब्द की सुनवाई हो जाएगी। तो गुरबाणी के अंदर बड़े शब्द हैं, हरबाणी के अंदर भी शब्द हैं कि वो जिहड़ा शब्द है वो किसी बाजियां नाल नहीं। खैर उसका बुरा मनाते लोग, पर फिर भी मैं गल कहना, महाराज की एक बाणी है जो कलसियां वालों बारे है। वो भले बुरा मनो ना मनो, लेकिन उदम बेनती कर लेंगे ठीक सी। तीजी धार कलसियां, फिर 2 धारां जिहड़ियां उस तो पहला बाणी दी पंक्तियां 5-4 हैं, एक जोत और एक शब्द। ये 2 धारां जिहड़ियां ये बदलदियां नहीं, ये सदा सदीवी रहिंदियां हैं। हाँ, शब्द जिहड़ा वो गुरुआं पीरां दे अंदर आउंदा सुणदा आ। जोत का दर्शन तो उन्होंने भी बहुत घट होया। शब्द की धार आई, लेकिन वो भी नहीं दस सके कि वह है उसका रूप की है। वो भी कोई अनादि है, आवाज़ नहीं, फिर भी वो सुनाई दिंदा आ। और उस तो ये बाणी जिहड़ी आ ये पनपदी है। 36 राग जिसनूं रहे गाई आ। हुण रागां दी वंड गुरु नानक देव जी ने कर दी है। उन्होंने 36 युग की सोझी सी।
ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਣਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਗਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 36 ਰਾਗ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਨ ਉਪਜਿਆ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ 36 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ 7 ਰਾਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾਨੀ। ਫਿਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਵ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਖ ਮੁਨ। ਅੱਗੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਵ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਖ ਮੁਨ। ਫਿਰ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੀਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਕਿਸ ਧਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਸ਼ਰ, ਰਖੀਸ਼ਰ। ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 8 5 ਜੇਠ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ 5 ਤੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਕਾਲਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਯਾਰਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕੁਨ, ਕੁਨ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨ ਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕੇਵਲ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਖ ਮੁਨ।
मुनीश्वर जोगीश्वर बैठे सारे ध्यान लगाई आ, उस दा देखा जाने इको पुरख काला दीन दयाला परवरदिगार सांझा यार। उस तो बिना शब्द की धार का पता है किसी को। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब का पंक्ति मैं अगे भी पढ़िया करना है। रामदास गुर, उथे गुर जड़ा रामदास गुरु है शब्द। गुरु रामदास, गुरु रामदास गुरु पंज तत्त नूं कहा जाता। उस पंज तत्त नूं जिस पंज तत्त दे अंदर शब्द की तार हो। गुरु रामदास जग तारन को गुर जोत। गुर वो एक है औंकड़, गुरु च दुलैखड़े है। वो जड़ी तार है वो परमात्मा तो बिना कोई नहीं जानता। वो एक शरीर नूं छड्ड के दूजे शरीर च रखी जा सकती है, पर वो केवल गुरुआं च होया, बाकी अवतार नहीं कर सके उस। तो महाराज कहते उस नूं गा सके नाल ना कोई बुल है। वो जी शब्द की तार आँदी है प्राणी के अंदर, जे कहिए मैं उन्होंने किसी राग च बन देवां नहीं होंदा। वो आत्मा ही सुनती है, क्योंकि परमात्मा की तार होंदी आ। सरवण सुन के सके ना कोई समझाई आ, वो आवाज़ ही इस तरह की आ, जे किसी के कन्ना च आई तो दस नहीं सकता। सिमरन करे तो सिमरन असी जड़ा करते हैं, बुरा ना मनियो, ये सिमरन सिमरन नहीं है। वो सिमरन सिमरन आ जड़ा आपे ही चलता आ और चलाउण वाला उन्होंने कोई होर हुंदा है। महाराज कहते हैं सुन के सके ना कोई समझाई आ, जे ना सुनिया वो भी ना दस सके वो है की आ। उन्होंने अखरां नूं गुरदास वीर शब्द सुनाया करता है एक बुक दे विच कि वो गुरु इदा उन्होंने धार आती है, फिर वो शब्द बनता, शब्द जगत नूं सुणाउंदे आ, इस तरह करके वो शब्द है। तो वो सुन के जिन्हों ने सुनिया, जिन्हों के अंदर धार आई, वो किसी ने दस नहीं सके। ये तो हुण महाराज पूर्ण सिंह जी के अंदर अकाल पुरख ने बैठ के स्वयं गायन किया है। सुन के सके ना कोई समझाई यहाँ ओदी सिफत। इत्थे अखर असी सारे ने जिन्हें लिखारी आ फिर गां सलाह, ये शब्द गलत है। शब्द है सालाह। सस्से नूं जिथे कन्ना है सालाह, उथे उस दी सिफत है। जिथे कन्ना नहीं वो सलाह किसी नूं असीं दिंदे आ। लेकिन असीं सारे लिखारी इस तरह दे सी, उन्हें किते कन्ना पाया किते नहीं पाया, उस तरह छप गया। महाराज कहते हैं सुन के सके ना कोई समझाई आ, उस दी सिफत। जे सलाह ते मशवरा गलत है। जे सलाह होवे करना होवे उस दी सिफत सलाह, उस दी उस्तत जिहड़ी आ उस तो बिना कोई नहीं कर सकता। सिफत सलाह वड्याई सदा अनमोल है, ओदी कीमत कोई नहीं। लोकी कहते सानू शब्द आ गया, कई कुछ कहते हैं लोकी, साडे मस्ताने बड़े कुछ कहते सीगे, लेकिन सब झूठ कहते। कीमत जगत ना कोई जनाई आ, फिर दूजे क्या कुछ हुंदा रहा, साडे मस्ताने की करते रहे। ज्योति जो स्वरूप हारिया आप अपनी किरपा कर, अपनी धुन अपने विच अगर साडे कन्नां दे विच साडे अंदर आई आ तो साडे अंदर साज बजया, वो गलत है। वो सालाह वो सिस्त वो स्वयं करदा परमात्मा। धुन अपने विचों आप रटाई आ, वो परमात्मा चों उपजदी है। इसलिए मैं अगे भी गल करदा सी दुपहरे कि तीजी धार बुरा मनते कलसियां वाले, सादा मैं बुरा नहीं मनादा, मैं भी उस सच्चे पातशाह सिक्ख्या, असी भी वो आने हैं। उदों पहला दो धारा पातशाह जी होरां ने जोत अते शब्द गिनी, और तीजी जिहड़ी आ वो सरगुण धार, उन्हां दा प्रभाव
ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜੇਠੂ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰਟਾਈ ਆ, ਸ਼ਬਦੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਲਖ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਅਲਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆ, ਅਦਕ ਪਿਆ, ਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਗੋਚਰ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਓਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਰੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੁਝ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸੰਘਾਰੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਾਰੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸੰਘਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਲੇਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ
अलखै गोचर अपनी आप बनाई आ, ना कोई लेखा लिख के अंत कह सके विच संसार। संसारी भंडारी संघारी विष्णु ब्रह्मा शिव जिसनों सीस नवाई आ। तो मैं गल कर लगा सी कि असीं आने आ, असीं ग्रंथ नूं मत्था टेकदे आ, ये उहदी वडियाई आ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਨ ਦੇ 23 ਅਵਤਾਰ, ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਲਮਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਾਰ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਪਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਤ ਸ਼ਨੀਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਤਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਫਤ ਸ਼ਨੀਦ, ਗੁਫਤ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਨੀਦ ਮੈਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਫਤ ਸ਼ਨੀਦ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੁਫਤ ਸ਼ਨੀਦ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਥਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਫਤ ਸ਼ਨੀਦ ਦੋਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸਤਾਰ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਸਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਾਈ ਰਬਾਬ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਤਾਰ ਵਜਾ, ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਗ ਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਾਰ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਹ ਸਤਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕੇ ਰਾਗ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿਤੋਂ ਸਤਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਬੇਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਧੜੰਗਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾਰ ਲਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਇਹ ਸਤਾਰ ਵੇਚਣੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਾਰ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸੇ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬੁਖਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੱਗ ਰਚੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਕ ਲਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਰਗਾ ਮਸਲਮ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ। ਉਹ ਤੇ ਸੀਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਸਜਦਾ ਭੇਵ ਆਪ ਸੁਣਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਖਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੰਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਗੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਦਾ ਪੈਸ, ਜਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਉਸ ਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਰਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈ ਹਮ, ਕਿਸੇ ਤਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਨ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਹੀ। ਜੰਮਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈਆ। ਜੇ ਇਹ ਤਨ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਕੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਧਰ
मैं इसकी आराधना कर सकां। जन्म देने वाली कोई ना माई यहाँ, वो फिरदी नहीं दीन दुनिया दे हद बनी कि इत्थे आए पर सानू वो धार सुन पऊगी। मंदिर चले गए उत्थे धार सुनूगी, गुरुद्वारा च सुनू, मसीतां च सुनू। मुसलमान मसीते चढ़ के सवेरे शामी अजान देंदे आ। अजान उच्ची आवाज़ के नाल पुकारना कि आओ नमाज पढ़ो। पर वो मुला ने जिहड़ी गल कही आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ अजान ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਵਾਰੀ शब्द आउंदा अल्लाहू अकबर। सद्या कहने मुला ने ਇਹ नहीं करी कि परमात्मा सादा आओ आपां ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਕੂ ਸਾਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। कभी ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, कभी ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਾਬੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰੱਬ, ਕਾਬੇ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ शिव जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਚੰਨੀ सूर्य मंडल वंड वंडाई आ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਤੀ ਥਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੰਗੂ ਪਾਠਿਆ, ਪਾਠ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ परंपरागत बंदना सी, आरती सी, उसका खंडन कर दिता। महाराज कहते है गुरु चलो ये मैनू कोई खेल नहीं, सितारियां वाली चंद चन्नी सूर्या मंडल वंड वंडाई आ। वो तो उन्होंने समझाने लिए गल कही सी कि तुसी इत्थे थालियां च पाउंदे जे, आज परमात्मा ने वैसे ही तुझे दिवाली मनाई है। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਧਾਰ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਥਾਲ ਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਦੀਵੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜਾਏ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਸਵੈਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਆਪਣਾ ਭੇਵ ਆਪ ਚੁਕਾਈ ਆ। ਉਹ ਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। वो तो गुरुआ पीर भी शायद कोई एक अद्धा होगा जो कर्मा जो है, नहीं तो जितने भी अवतार हुए उन्होंने भी गुरु पीर ने जो तो खेल करानी सी करा दी, बाकी उन्होंने तो भी नहीं आई जोत। उन्होंने देखो ज्योति जो स्वरूप हारिया आप अपनी कृपा कर है।
ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਧੁਰ ਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਧੁਰ ਦੀ ਧੁਨ ਧੁਨ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧੁਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਦ। ਨਾਦ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ਼। ਅਨਾਦ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਰਤੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ। ਇੱਥੇ ਥਾਲਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਓਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਵੇ ਚੁਮੁਖੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਵਨ ਦੀ ਧੁਨ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪਰਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਗੀਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਫਿਰ ਨਾਭੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਧਾਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਦਾ ਵਾਹਦ। ਵਾਹਦ ਮੈਨੇ ਇਕੱਲਾ, ਵਾਦਾ ਮੈਨੇ ਹੁਕਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਵਾਦਾ ਵਾਹਦ, ਵਾਹਦ ਮੈਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਗੁਪਤਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਮੈਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਕਾਲਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਤਾਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਸਾਚੀ ਧੁਨ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਸਿੱਖ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
तो जे किसी का बोल ना मिले तो उन्होंने कह दे इत्थे बस कर जा, साडा स्वाद ना गवा। असी सुरत हाल दे विच खुब गए। दसम पातशाह कहते आ, गोबिंद कहे तेरी धुन मेरे अंदर आई, लाई सिक मैं सच विच समाई। मैनू ओहदी खिच उदों पई, असीं कहते बड़ा सोहना शब्द लगा, मैनू धू मारी। महाराज कहते लाई सिक मैं सच विच समाई है। सिख हुंदी मैं संसार त्याग दिता, केवल सच परमात्मा दे विच मेरी रुचि टिक गई। क्या आपां भी इत्थे आने आ, क्या साडी सुरती परमात्मा टिकदी आ? असीं इत्थे कि लंगर देख लिया, ज़्यादा खा लिया, स्वादी हो गया। हे गुरमुखियों, साडे अंदर सिक पैदा होनी चाहिए है कि हे प्रभु मेरा संसार नालों मूँह टुट जाए तो मेरी रुचि तेरे च लग जाए। आपां भी अज इकट्ठे होए हैं। मैनूं शब्द पूरा नहीं आता, कदी पढ़ते ही रहते सी, हुण नहीं। उहदी पंक्ति एक ये जरूर आ, सावन सरसी कामन, मीह पैंदा जगत दी रीत आ, कामी इस्त्री नूं सददे आ। तुसीं बाणी सुनी आ, बाणी दा बरशा तुसां दे आत्म घाट ते पई आ कि तुसां दा प्रेम भी अकाल पुरख दे नाल जुड़िया कि नहीं जुड़िया। उत्थे मिसाल गुरबाणी दे अंदर सावन महीने दी कामनी दे नाल दित्ती आ। आपां इत्थे दसम पातशाह कहंदे मेरे अंदर खिच वजी, और उस खिच दे नाल मैं सच विच समाई। जो सच्चाई आ मैं उहदे विच गड़च हो गया। और असीं सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया तो घरां नूं चल जांदे। मैं सच विच समाई आ, मेरे अंदर बिना लेखियां तो लेखे दिते लिख, कलमशाही की लोड़ रहे ना। फिर मैनू ये नहीं कि मैं कंठ कर लिया, मैं शब्द कंठ करना, फिर कई दिन लगा रहा, फिर भुल जाता, महीना खंड पै गया, फिर भुल गया, फिर कंठ कर लिया। पर जिहदे अंदर परमात्मा की खिच वजदी है, वो ता उम्र उन्होंने भुलदा नहीं, भावें बच्चों की तो माँ बाप की कुर्बानी क्यों ना दे दे, चाहे वह तत्ती तवी दे क्यों ना बैठ जाए। मेरे अंदर बिना लेखिया तो लिखे दिते लिख, कलमशाही की लोड़ रहे ना राई आह, तेरी धुन दी मिली अगंभी पिख। असीं इत्थे आउणे आ, कई कुछ मंगते हैं, कदी नहीं कहा सच्चे पातशाह तेरे शब्द की धुन मेरे हिरदे च पुजे। मैं तो कदी नहीं मंगया। बाणी जरूर पढ़ी हो, पहला बाणी पढ़ ली, छड्ड गया, अज कथा करनी पै गई। ये तो मैं बहुत बड़ा अपराध करता रहा। सुन के भी मैं इस हुक्म ना मन्निया। मेरे अंदर बिना लेखिया तो लेखे दिते लिख, मेरा लेखा तो नहीं सी कोई, मेरा कोई कर्म नहीं सी, फिर भी सच्चे पातशाह ने मेरे अंदर मेरा लेखा बनाता। कई बच्चे पूछणगे साडे माँ बाप ने सच्चे पातशाह महाराज पूर्ण सिंह के दर्शन किए, असीं नहीं किए, साडा की होगा। उन्होंने अपने अंदर रख दो, बिना लेखे तो लेखा भी बनाता है। कलमशाही की लोड़ रहे ना राई आह, तेरी धुन दी मिली अगमी पिख। फिर उन लोग अजापा जाप सकते, उत्थे जोर नहीं लाना पैंदा, स्वास दे नाल ही आपे चलता है। अगमी पिख जिस पिछिया नूं वंडण वाला होर, फिर किह तो मंगनी है। महाराज कहते
जिस पिछिया नूं बल्लण वाला होर जगत ना कोई वरताईया। फिर मंगो तो अकाल पुरख कोल मंगो। साडी संगत भी बड़े मस्ताने सीगे, साडी संगत गुरु भी बड़े बड़े हैं। जे मंगना तो अकाल पुरख कोलों मंगिओ। ये पिछिया केवल वही दे सकता आ। फिर ये गुरमुख जनो असी इत्थे आने आ, ध्यान निर्गुण धार वाले धरिया करो कि सानू ये दात बख्श दे। होर जगत ना कोई वरताईया, मैनू आ जगा जुग चौकड़ी तेरा की असी मंगते हैं। दाता मंगते हैं, कदी नहीं मंगया तेरा नूर। उसकी जोत का दर्शन नहीं मंगते आप। जुग चौकड़ी तेरा नूर जहूर सदा रहे दस, वो फिर मेरे सन्मुख रहे। कदी नहीं मंगया, जगत दियां दातां जरूर मंग लेने। सदा रहे दिस विछोड़ा रैन कोई ना पाई। फिर मंगना कि तू पुरख काला एक ओंकार परवरदिगार सांझा यारा एक। तू इको एक है, तेरे तो बिना होर कोई नहीं है। तेनों लोकी इकों कर सकते हैं, तेनों पालक सकते हैं, सारियां दा मित्र सकते हैं। हे अकाल पुरख ये दात तू दे सकदा, तेरे बिना तो कोई नहीं दे सकदा। इसलिए असी अज सावन के महीने हे सच्चे पातशाह तेरे दरबार आए हैं। ये पिछिया साडी झोली भी पा दे। परवरदिगारा सांझा यार एक, मैं तेरा सुत दिलारा नौजवाना इको नजरी आई हाँ। असी दूजियां ने की मंगीए, अपने लिए मंगदा। उत्थे दसम पातशाह अपने लिए मंगया। आपां भी आउने उहदे दरबार च, आपां भी मंगया करिए मेरी आत्मा नूं ये दात दे दे। क्योंकि मैं कई बार बच्चों नाल गल कर लेना, हुण बुढ़ा हो गया, पता नहीं किधर नूं जाना ते किधरों आया सी। मापिया ने कहता साडे घर बच्चा आया, तो जान लग्या हुण रिश्तेदार कहता चला गया। ना आउण दा पता कित्थों आया, ना जान दा पता। बेनती करो सच्चे पातशाह तेरी कृपा ना सी तेरे चरणों च आए सी, हुण जाना तो अपने चरणों च लै जी। सानू इधर उधर ना किसी पासे भेजी। आत्म सेजा रवां लेट, बस यो ही आ। आत्मा करके मैं तेरा दर्शन मंगता रहा। आत्म सेजा रवां लट, मेरा हर सिख दे अंदर प्यार दा बिन बाजू तो संघासन एक सुहाई है। सच्चे पातशाह असी सतगुर शब्द के दर्शन किए। उस वेले उहदा रूप महाराज पूर्ण सिंह सीगा। जे दिसे तो उही दिसे। अज जिहड़े टटियाने कई करते फिरदे आ, जोत आ गुरु बनते आ, वो गलत कहते आ। दसम पातशाह कहते अंदर प्यार दा बिन बाजू तो संघासन सुहाई है। यह नहीं तू मैनू गोदी चक ले, तेरा प्यार ही मेरा संघासन बन दे। सानू जगत दे पदार्थां की लोड़ नहीं, सानू तेरी लोड़ आ। संघासन एक सुहाई आ, मेरा झगड़ा नहीं पत्थर इट पाहण वंड ना कोई वंडाई आ। मैं वसला कर नित कर अपना आत्मा आ। मैनू ये नहीं कि असी की करते हैं। कई महीना हो चलिया प्रतिपाल में लगे से 3-4 महीने हो गए, आ बना ली आ बना लिया, आत्म करके लाया। असी आत्म करने नहीं मंगते, असी जगत पदार्थ मंगते हैं। दसम पातशाह कह लगे जे तुसी कहो पत्थर इट्टां पाना दे विच मैं वंड वंड के तेन कह दिया कि उत्थे पत्थर जिदा हूँ रामचंद्र जी के पुत बना ले, खड़े कर ले, बना ले। गोरखिया ने कह दिता रामचंद्र तो साढ़े पैदा होया
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡ ਲਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡ ਲਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਧੁੰਦੀ ਸਦਾ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿ ਵਧਾਈ ਆ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। 23 ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੂਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੂਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਖ ਆਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੀ ਧੁਨ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਭਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਉਹ ਦਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਧੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ 23 ਅਵਤਾਰ, ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਮਨ ਲਾਗੇ ਪਾਈਆ, ਬੂਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਸਤੇ 'ਚ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡਿੱਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ, ਬਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਬਸ ਪੱਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬੇਸੀਨੀਆ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਰਬਤ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਐਬੇਸੀਨੀਆ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਡਾਰ ਮੇਰੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਧੁਨ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ। ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਛੱਡ ਗਿਆ 4000। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, 21 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਮੁਦੀਨ
शाह उस रोड़ी सखर च आन के पैदा होया। सच्चे पातशाह उसनूं पत्र लिखिया ते तैं जन्म लिया, असी तेरा वचन भी सत कर दिता कि मुहम्मद तो बाद अरब देशों में मुहम्मद तो वड्डा पैगंबर नहीं हो गया, इसलिए इन्हूं भारत के अंदर जन्म लेना पिया। रोड़ी सखर आया और उन्होंने पत्र लिखा कि असी जन्म लै लिया, असी हुण जेठू वाले हाँ। महाराज कहते मुहम्मद छड्ड गया 4000 नाता जगत नाल मटाइया, सतगुरु नानक मेरी धुन सुन के गाया, उन्हें आपा नहीं कहा, उन्हें तू ही तू ही तू ही, आपा भुल गया। आपा भी आने आपा भी वह ढोला गाइए तू ही दा, तू ही तू ही तू ही निरंकार, उस तो बिना होर कोई नहीं। दूजा नजर कोई ना आई आ, ओहो धुन नानक निर्गुण, ओहो धुन नानक निर्गुण ने सरगुण धार विच, ओहो धुन जिहड़ी सुनी तू ही कहने वो गुरु अंगद देव च रख दी। अज जिहड़े साडे कहंदे कि असी गुरु आ, उन्होंने दा सच्चे पातशाह शब्द की धार रख गया ते सरगुण धार विच अंगद अंदर दिती वाड़ अमरदास नूं ओह दिती सुनाई आ। वो अमरदास ने रामदास दे घर प्यार वाड़ काया काया अंदर बिन कन्ना तो दिती मिटाई आ, जो मैं कहते बलोरी ने गुरु रामदास वाली पंक्ति गुरु अर्जन के अंदर देती। गुरु अर्जन तत्ती तवी ते बैठ गया, दसम पातशाह ने सरबंस मार दिता। हे गुरमुख जी आपां भी इत्थे आए हैं, असी मैं पहला क्या मैनूं आउंदी नहीं, पर पंक्ति अद्धी की आउंदी आ, सावन सरसी कावनी। हे सच्चे पातशाह अज सावन ही संग्रांद आ, असी तेरे बच्चे तेरे दर ते आए हैं, किरपा कर साडे ते, सानू भी वो तुम दा प्यार बख्श दे। ये हो जाए तो साड़ी सावन की संग्रांद फाड़ी बहुत हो जाए। जिन्होंने प्रचार करवाया जयकारे बोलो, ये शब्द लो मेरा आ, मैं तो अभी मैं 10-12 मिनट च ही आ जाऊँगा, पर बाणी बाणी आ। सिंह विष्णु भगवान